कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो, कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े तो वहाँ पछताना, पड़े तो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े तो वहाँ पछताना, पड़े तो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे
पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ఓం శాంతి. ఈరోజు సాకారవాణి 1920 19:20 బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होता है, पतित होने से विकर्म होता है। అంటే బాబా చెప్తారు, మీఠే బచ్చే తండ్రి వచ్చినారు మనకు కర్మ అకర్మ వికర్మ అని గుహ్య గతిని వినిపించేదానికోసం.
అంటే ఆత్మ ఎప్పుడు పవిత్రంగా ఉంటుందో అప్పుడు శరీరం కూడా పవిత్రంగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఏ కర్మం చేసినా అది అకర్మ అయిపోతుంది. శరీరం మరి ఆత్మ రెండూ పవిత్రంగా ఉండేటప్పుడు ఏం కర్మం చేస్తామో దాని పేరు అకర్మం. తర్వాత ఆత్మ ఎప్పుడు పతీత అయిపోతుందో ఆ సమయంలో ఏ కర్మం చేస్తామో దాని వికర్మం అని చెప్తామని. మరి ప్రశ్న, आत्मा पर कट चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई आत्मा तो उसकी निशानी क्या है? బాబా అడుగుతారు. అంటే ఆత్మలో తుప్పు పట్టింది, ఏం కారణం ఆత్మలో తుప్పు పట్టేదానికి? తుప్పు పట్టిన ఆత్మది నిశాని ఏమైపోయి ఉంటుంది? కట్ చడ్నీ కా కారణ్ హే వికార్. తుప్పు పట్టేదానికి కారణం ఏమంటే विकारम। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो फिर उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेंगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेंगी, याद में रह नहीं सकते हैं। అంటే శివబాబా చెప్తారు, తుప్పు పట్టేదానికి కారణం వికారం. పతిత్ అయిపోయిన దానివల్ల అది తుప్పు పట్టింది. మరి ఎవరిలో తుప్పు పట్టిందో అంటే వికారాలు ఉందో వాళ్ళ బుద్ధిలో పాత ప్రపంచాన్ని ఆకర్షణ ఇంకా ఉంటుంది, ఇప్పుడు వరకు కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళ బుద్ధి క్రిమినల్ అంటే వికర్మం సైడ్ పోదా ఉంటుంది. తలంపు చేసానికి కాదు వాళ్ళకు. ఎట్లా కారు తుప్పు పడుతుంది, ఉప్పు నీళ్ళ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ సైడ్ అంతా, ఆ విధంగా ఆత్మ కూడా తుప్పు పట్టింది వికారాన్ని కారణించి. అర్థమైందా? యోగా నుంచే దాన్ని సర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఓం శాంతి. बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। అంటే ఓం శాంతి నా అర్థం మీకు బాగా తెలిసిపోయింది. ఓం శాంతి నా అర్థం తెలిసింది. ఓం శాంతి అంటేనే నిశ్చయం అయిపోతుంది, నేను ఆత్మ ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు కాదు, పరంధామ్ నివాసి, శాంతిధామ నివాసిని మనసులో వచ్చేస్తుందా లేదా? నేను ఆత్మ శాంతి స్వరూప్, నేను శాంతిధామ నివాసి, నా స్వధర్మం శాంతి, నా ఇల్లు శాంతి, ఇది స్మృతిలో వచ్చేసిందా? ఓం శాంతి అంటే ఇది అర్థం. फिर यहाँ आकर के पार्ट बजाते हैं क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है. మళ్ళీ మనం ఇక్కడ వచ్చి పార్ట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే శరీరంతోనే ఇక్కడ కర్మం చేయాల్సిందిగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఈ భూమిలో వచ్చి శరీరాన్ని ధారణ చేసుకొని కర్మం చేస్తాం. అయితే కర్మల్లో కూడా ఒకటి మంచిది ఒకటి చెడ్డది ఉంటుంది. कर्म होता है एक अच्छा और दूसरा बुरा. कर्म बुरा होता है रावण राज्य में. रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन जाता है. एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता हो. मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता है क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, संन्यास किया हुआ है. అంటే శివబాబా చెప్తారు, ఒకటేమో మంచి కర్మ ఉంటుంది, ఇంకొకటి చెడ్డ కర్మ ఉంటుంది. అంటే ఆ వికర్మానికి కారణం ఏమంటే రావణ్ ఇప్పుడు రావణ్ రాజ్యంగా ఉంది. రావణ్ రాజ్యంగా ఉండే దానివల్ల కర్మం వికర్మ అయిపోతుంది. ఈ సమయంలో ఒక్కరు కూడా వికర్మం లేకంటలేదు, ప్రతి మనిషి కూడా వికర్మం చేస్తారు. అయితే మనుషులు ఏమనుకున్నారంటే సాధు సన్యాసులు వాళ్ళందరూ వికర్మం చేయలేదు అట్లా అని. ఏంటంటే వాళ్ళు సన్యాసం చేసి పవిత్రంగా ఉంటారు అట్లా మనుషులేమో అనుకున్నారు. वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल नहीं जानते हैं. వాస్తవంగా యథార్థ పవిత్రత అంటే ఏమి అది వాళ్ళకు సరిగ్గా తెలీదు, కొంచెం కూడా తెలీదు. పవిత్రత అంటే ఏమి అట్లా అని.
तो पतित भी है कहते हैं, पतित तो कहते हैं हम पतित है, పతిత్ పావన్ को बुलाते हैं అంటే పతిత్ అయినారు వాళ్ళు మరి పతిత్ పావన్నే పిలుస్తారు. సాధు సన్యాసులు కూడా పతిత్ పావన్నే పిలుస్తారా లేదా? जब तक वो न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती है. यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं. అంటే ఎప్పటి వరకు శివబాబా రాలేదో అప్పటి వరకు పావన్ ప్రపంచం చేసానికి కాదు. ఇక్కడ అందరూ పతితగానే ఉన్నారు, అందుకే పిలుస్తారు. ఇది పాత ప్రపంచం, ఇది అందుకు పావన్ చేయండి అని చెప్పి అందరూ తలంపు చేస్తారు. పావన్ दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे. అంటే పతిత్ ప్రపంచంలో ఉంటే పావన్ ప్రపంచాన్ని తలంపు చేస్తారు. అయితే పావన్ ప్రపంచంలో పోయిన తర్వాత పతిత్ ప్రపంచాన్ని తలంపు చేయరు ఎవరు. वो दुनिया ही अलग है, हर एक चीज़ नई फिर पुरानी होती है. नई दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकते. नई दुनिया का रचयिता परमपिता परमात्मा वही पतित पावन है. उसकी रचना भी ज़रूर पावन होनी चाहिए. అంటే కొత్త ప్రపంచంలో ఒక్కరు కూడా పతిత్ ఉండరు. అది కొత్త ప్రపంచం, దాని రచన చేసేది పరంపిత పరమాత్మ పతిత్ పావన్. అందుకోసం ఆ కొత్త రచన పావన్గానే ఉంటుంది. पतित सो पावन, पावन सो पतित, ये बातें दुनिया में किसको भी बुद्धि में बैठ नहीं सके. బాగా చెప్తారు, పతిత్ నుంచి పావన్ అయ్యేది, పావన్ నుంచి పతిత్ అయ్యేది. ఇది మనుషుల బుద్ధిలో లేదు, వాళ్ళకి తెలియదు కూడా ఇదంతా ఏమి అట్లా. कल्प कल्प बाप ही आकर के समझाते हैं. तुम बच्चों में भी कोई निश्चय बुद्धि हो करके फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं. माया एकदम हफ कर लेती है. तुम महारथी हो, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं. महाराजाओं को भी समझाना है. तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो ये है ही पतित दुनिया. అంటే శివబాబు చెప్తారు, ఫస్ట్ నిశ్చయ బుద్ధి కావాలి. కొందరు ఉన్నారు నిశ్చయ బుద్ధి చేసుకొని మళ్ళీ సంశయ బుద్ధి లాగా చేస్తారు. మాయ వాళ్ళని ఒకేసారి పట్టుకునేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మహారథులు ఉన్నారు, మహారథులు పోయి భాషణ చేయాలి. మహారథులను అందరూ పిలుస్తారు, వచ్చి భాషణ చేయండి. మహారాజాలు అందరి దగ్గర కూడా పోయి చెప్పాలి. మొదట్లో ఇక్కడ ఇదే భారత్లో పూజ్యంగా ఉండే మహారాజా మహారాణి ఉంటారు. ఇప్పుడు అందరూ పతిత అయిపోయినారు అట్లా అని. तो पावन दुनिया में भारतवासी ही थे. అయితే పావన్ ప్రపంచం ఉండిన సమయంలో భారతవాసీలు మాత్రమే ఉన్నారు. तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे. మనం భారతవాసీలు ఆది సనాతన్ దేవీ దేవతా ధర్మ వాళ్ళు. అప్పుడు 2 కిరీటధారి సంపూర్ణ నిర్వికారిగా ఉంటాం. అక్కడ महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा. అంటే మహారథులు ఈ విధంగా చెప్పాలి. మహారాజాలకు అందరికి కూడా ఇది జ్ఞానం ఇవ్వచ్చు, ఇట్లా ఇవ్వాలి. మొదట్లో ఎట్లా నిర్వికారి రాజ్యం ఉండింది, ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఎట్లా అని. तो इस नशे से समझाना होता है. అయితే నషాలో చెప్పాలి, ఎట్లా ఒకప్పుడు మనం ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఏమైంది. भगवान वाचा काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाएंगे. ఇది భగవాన్ వాచ. కామ్ చితాలో కూర్చొని ఎట్లా అయిపోయినారు, పతిత అయిపోయినారా లేదా, సామరే అంటే నల్లగా అయిపోయినారు. మరి జ్ఞాన చితాలో కూర్చుంటే సుందరంగా అయిపోతారు. అభి జో భీ సమझाते हैं वो तो काम चिता पर बैठ नहीं सकते. ఇప్పుడు ఎవరు ఇదాన్ని వేరే వాళ్ళకు చెప్తారో
వాళ్ళు మాత్రం కామ చిత్తాలో కూర్చునేనికి కాదు, అంటే కామ వికారానికి వశం కాకూడదు. ఇది వేరే వాళ్ళకు చెప్పాలంటే. परंतु ऐसे भी है जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं. ఇక్కడ వండర్ఫుల్ ఏమంటే వేరే వాళ్ళకు చెప్తూ ఉంటారు కామహాశత్రు కామహాశత్రు జయించండి, మరి వాళ్ళే పోయేసి తర్వాత కామ వికారంలో కూర్చుంటారు, కామ చిత్తాలు. आज ये समझाते कल फिर विकार में गिर पड़ते हैं. మాయా బడి జబర్దస్త్ హై, బాత్ మత్ పూచో. ఈరోజు ఏమో ఇది చెప్తారు అందరికీ, పతిత్ పావన్ బాబా వచ్చినారు, పవిత్రంగా ఉండండి. రేపు మరి వాళ్ళే కింద పడిపోతారు వికారంలో పడి. మాయా కూడా చాలా ఫోర్స్గా వచ్చేస్తుంది, చాలా ఫోర్స్, మాటని అడగొద్దు. औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं. ये क्या हो गया, బాక్సింగ్ అయినా వేరే వాళ్ళకు చెప్పేసి స్వయమే కామ వికారాలు పడిపోతారు. తర్వాత పశ్చాత్తాపం, అయ్యో ఇదేమైపోయింది అట్లా అని పశ్చాత్తాపం చేస్తారు. ఇక్కడ మాయ వెంట బాక్సింగ్ జరుగుతుంది. స్త్రీ को देखा और कशिश हुई, काला मुंह कर दिया. माया बड़ी दुस्तर है, प्रतिज्ञा कर औरों को गिराते हैं तो फिर कितनी 100 गुना दंड पड़ जाती है. ఎవరినైనా చూస్తారు, స్త్రీని చూస్తారు, ఆకర్షణలో వచ్చేస్తారు, నల్లగా ముఖం చేసుకునేస్తారు. మాయ ఇంత పెద్ద ఫోర్స్గా వచ్చేసింది. ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు, మరి పాడిపోతారు. వాళ్ళకు మరి 100 సారి పనిష్మెంట్ కూడా ఉంటుంది, శిక్షణ అనుభవం చేయాలి. శిక్ష, ధర్మరాజ్ శిక్ష ఎవరికి, కింద పడిన వాళ్ళకి పనిష్మెంట్. वो तो जैसे శూద్ర సమాన్ పతితో గై. ఇక్కడ వచ్చినారు, బాబా బిడ్డ అయినారు, మరి వికారంలో పడిపోతే వాళ్ళు శూద్ర సమానం పతిత అయిపోతారు. गाया भी हुआ है, अमृत भी पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंद करते थे. ताली दो हाथ से बजती है, బాబా చెప్తారు. ఇక్కడ గాయనం కూడా ఉంది. అమృతం తాగేసి మళ్ళీ బయట పోయేసి వేరే వాళ్ళని కామ వికారాని కోసం హింస చేస్తారు, అసహ్యంగా అయిపోతారు. అయితే క్లాప్ చేసేది 2 చేత క్లాప్ చేస్తామా లేదా, ఒక చేత కాదు, 2 చేయి కూడా క్లాప్ అయిపోతుంది. ఏక్ చేతో భజనే సక్తా, ఒక చేత క్లాప్ అవుతుందా, శబ్దమే రాదు. ఇట్లా ఇట్లా అంటూ 2 చేయిని చేరి ఉంటేనే శబ్దం వస్తుంది. అట్లా అంటే అర్థం ఏమంటే ఇద్దరూ చెడిపోయేది, ఇద్దరికి అదే సంకల్పం, వికారాల పడేది. సో ఇట్లా వేరే వాళ్ళ పైన చెప్పేదానికి లేదు, నేనేమో పవిత్రంగా ఉంటాను, వాళ్ళ నుంచి ఇట్లా అయిపోయింది. ఇద్దరిది మాట అది, ఇద్దరికి వికారీ దృష్టి ఉండింది. दोनों खराब हो जाते हैं. फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार नहीं देते हैं. समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम न हो जाए. युद्ध में हैं कोई हारते हैं तो हाहाकार भी हो जाता है ना, अरे इतने बड़े पहलवान भी गिर गए. ऐसे बहुत एक्सीडेंट होती है. माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है. మరి కొందరు ఏమో బాబాకు సత్యంగా చెప్తారు, కొందరు చెప్పరు. వాళ్ళకు సిగ్గు, ఎక్కడ బ్రాహ్మణ కులంలో వాళ్ళ పేరు చెడిపోతుందో ఏమో అట్లా అని, అంటే వాళ్ళ పేరు చెడిపోతుంది అని చెప్పరు. ఇక్కడ యుద్ధ మైదానం అంటే ఎట్లా, ఇప్పుడు యుద్ధంలో కూడా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్, కమాండర్ అట్లా చనిపోయినారు అనుకోండి, ఎంత ఆహాకారం అయిపోతుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ వేరే వాళ్ళకు చెప్పి పవిత్రంగా ఉండండి తానే పడిపోయినారంటే ఎంత పెద్ద యాక్సిడెంట్ లాగా ఇది.
మాయ ఎట్లా వాళ్ళని చెంపదెబ్బ వేసి కొట్టేసింది. చాలా పెద్ద లక్ష్యం పవిత్రంగా ఉండేది. పవిత్రత అంత ఈజీ లేదు. ఎంత సంపూర్ణ పవిత్రత, సంపూర్ణ నిర్వికారి, మన దృష్టిలో అంత పవిత్రత ఉండాలి. अभी तुम बच्चे समझाते हो जो सतो प्रधान गोरे थे वो काम चिता पर बैठने से काली तमो प्रधान बने. ఎవరు సతో ప్రధాన్గా సుందరంగా ఉంటారో వాళ్ళే కామ్ చితా పైన కూర్చొని నల్లగా అయిపోయినారు. నిన్న వాణి ఏం విన్నారు? ఎట్లా మన దృష్టిలో పవిత్రత ఉండాలని విన్నారా లేదా? ఈరోజు దాని కనెక్షన్లోనే బాబా చెప్తారు. राम को भी काला बनाया. चित्र तो बहुतों को काला बनाते हैं परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है. यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है. उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है. అంటే భక్తి మార్గంలో రామచంద్ర చిత్రం నల్లగా చూపిస్తారు. అట్లేమో చాలామంది నల్లగా, వామార్గంలో పోయిన తర్వాత ద్వాపర యుగం నుంచి అందరూ నల్లగా అయిపోయినారు. అయితే ఎవరు మెయిన్ పర్సన్ వాళ్ళని చూపించి చెప్పేది. రామ చిత్రం నల్లగా చూపించినారు. అడగాలి భక్తి మార్గ వాళ్ళని, ఎందుకు ఇట్లా నల్లగా చూపించినారు రామాని అట్లా అని. కేదేంగే ఏ కోయి ఈశ్వర్కి భావి హే చెప్పేస్తారు. ఏమి ఈశ్వర్కి భావిని చెప్పేస్తారు. ఈశ్వర్కు ఎట్లా కావాలనో అట్లా చేసి పెట్టినారు అని అందరూ చెప్తారు. ये तो चलता आता है क्योंकि क्यों होता है, क्या होता है, ये कुछ जानते नहीं. ఎందుకు నల్లగా అయినారు, ఏమైంది, ఇదాన్ని విషయాలు ఏమీ తెలీదు. అందువల్ల ఏమో ఒకటి చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు, ఇదాన్ని జరుగుతూనే ఉంటుందిలే అట్లా అని. तो अभी तुमको बाप समझाते हैं काम चिता पर बैठने से पति दुखी बर्थ नॉट ए पेनी बन जाते हैं. బాగా చెప్తారు. కామ్ వికారంలో కూర్చునే దాని వల్లనే ఇంత పతితుగా దుఃఖంగా ఒక పైసాకు లాయకు లేకుండా అయిపోయినారు అందరూ. ఒక దంబడి కూడా లాయకు లేదు, అట్లా అయిపోయినారు మనుషులు. तो वो है ही निराकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया. तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए. ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी. वाम मार्ग में आने से फिर ये देवताएं नहीं कहलाते हैं. అంటే మనం వేరే వాళ్ళకి కూడా ఈ సంపూర్ణ నిర్వికారి ప్రపంచం ఎట్లా ఉండింది చెప్పాలి. మరి ఎట్లా వికారి ప్రపంచం అయిపోయింది. సూర్యవంశీ, చంద్రవంశీ అక్కడ వాళ్ళు పవిత్రంగా ఉన్నారు, నిర్వికారిగా. అయితే వైశ్యవంశీ వామార్గుల పోదే వైశ్యవంశీ. సో అప్పుడు దేవత అని చెప్పే లాభం లేదు. దేవత అని ఎందుకు చెప్పేదానికి కాలేదంటే పవిత్రత వెళ్ళిపోయింది. तो जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं. ड्रेस तो देवताओं की है, एक्टिविटीज़ तो बड़ी गंदी दिखाते हैं. बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ध्यान देना चाहिए. मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हो. पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है. అంటే మందిర్లో కూడా పోయి మనం చెప్పాలి ఇదాన్ని విషయాలు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్నాథ్ మందిర్ ఉంది, అక్కడ పైన దేవతల చిత్రమే ఉంది. అయితే డ్రెస్ ఏమో దేవతలది, వాళ్ళ నడవడికి ఏమో చాలా అసహ్యంగా మనిషిలాగా చూపించినారు. అంటే వికారంలో పోయినట్టుగా చూపించినారు ఆ చిత్రంలో. ఇదంతా బాబా చెప్తారు, మనుషులకు దీనిపైన అంతా అటెన్షన్ ఇప్పించి చెప్పాలి. శ్రీనాథ్ ద్వారాలో కూడా శ్రీనాథ్ని నల్లగా చూపించినారు. ఎందుకోసం నల్లగా చూపించినారు ప్రశ్న అడగండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు. तो ये समझाना तो बहुत अच्छा है. वो है गोल्डन एज, ये है आयन एज. कट चढ़ जाती है ना. అంటే సత్యయుగం బంగారు యుగం, తర్వాత ఇప్పుడు కలియుగం ఐరన్ ఏజ్ అని చెప్తారు. అంటే తుప్పు పట్టిపోయింది,
దేనికి తుప్పు పడుతుంది? ఇనుము కదా, అందరూ ఇనుము అయిపోయినారు, తుప్పు పట్టిపోయింది. అభి తుమారీ కట్ ఉతర్ రహీ హై, మనది ఏం తుప్పు పట్టి ఉండిందో అది వెళ్ళిపోతూ ఉంది. దేని ద్వారా? బాబా తలంపు ద్వారా. तो जो याद नहीं करते हैं कट भी नहीं उतरती है. बहुत कट चढ़ी हुई होंगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेंगी. सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से. पतित भी उनसे ही बनते हैं. अपनी जांच करनी चाहिए. బాబా చెప్తారు, మనుషులు తుప్పు పట్టేదంటే వికారాన్ని తుప్పు వికారి అయిపోతారు. చాలా ఎక్కువగా ఎవరికి వికారీ ఫీలింగ్స్ ఉంటుందో వాళ్ళు పాత ప్రపంచం పైన ఆకర్షణ అయిపోతూ ఉంటారు. అన్నిటికంటే పెద్ద ఇది తుప్పు పట్టేది ఏమంటే కామ్ వికారం మొదట్లో. దానికే పతిత్తుని చెప్తారు. అందరూ పతిత అయిపోయినారు. అందుకే మన లోపల మనం చూసుకోవాలి. ఏమేమి చూసుకోవాలి మన లోపల? हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है, जांच कर. మన మనసు లోపల మనం చూసుకోవాలి. మన బుద్ధి వికారీ సైడ్, క్రిమినల్ సైడ్ ఏమైనా పోతుందా లేదా అట్లా అని. अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं. अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है, मुख्य बात है ही पवित्रता की. ఇక్కడ మంచి మంచి బిడ్డలు కూడా ఫెయిల్ అయిపోతారు కామ్ వికారం. మరి ఇక్కడ బాబా చెప్తారు, మీకు ఇప్పుడు అన్ని తెలివి వచ్చిందా లేదా? మంచి తెలివి వచ్చింది. ఇక్కడ మరి ముఖ్య మాట ఏమంటే పవిత్రత. అది शुरू से लेकर इस पर ही झगड़ा चलता आया. बाप ने ही ये युक्ति रची है. सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते. ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास. అంటే ఇక్కడ మొదటి నుంచే ఈ పవిత్రత విషయంలో జగడాలి. పాపం మాతలు అందరం చాలా యుక్తిగా ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే, మేము జ్ఞాన అమృతం తాగేదానికి పోదాం అట్లా అని. జ్ఞాన అమృతం ఉండేది జ్ఞాన సాగర్ దగ్గర. అట్లా అని వాళ్ళు చెప్పి వస్తూ ఉంటుంది క్లాసెస్. तो शास्त्र पढ़ने से तो और ही पतित कोई पतित से पावन नहीं बन सकते. శాస్త్రాలు చదివితే ఎవరు పతిత్ నుంచి పావన్ అయ్యేదానికి కాదు. पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है. यहाँ पावन बन फिर कहाँ जाएंगे? పావన్ అయ్యేసి పావన్ ప్రపంచానికి పోవాలి. సపోజ్ ఇక్కడే పవిత్రంగా ఉండి పోతే ఎక్కడ పోదాం మనం? ఇక్కడి నుంచి పోతే ఎక్కడ పోదాం? ఇక్కడే వచ్చేస్తాం. అయితే సంపూర్ణంగా పావన్ అయితే మనం సత్యుగంలో పోయి జన్మం తీసుకుంటాం. లోక్ సమజ్తే హే ఫలానే మోక్ష కో పాయా. అంటే చాలామంది సన్యాసులు ఇక్కడ పవిత్రంగా ఉంటారు. మనుషులు అనుకుంటారు వాళ్ళు మోక్షానికి పోయినారు అట్లా అని. అయితే మోక్షం ఎక్కడ ఉంది? వాళ్ళందరూ పునర్జన్మం కలియుగంలోనే తీసుకున్నారు. तो उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया तो फिर उनका क्रियाकर्म आदि भी कर नहीं सकते हैं. బాబా చెప్తారు, ఎంత డీప్ పాయింట్ ఇది. ఒకవేళ ఎవరైనా మోక్షానికి పోయినారంటే వాళ్ళు ఇక్కడ తిరిగి రాకూడదు కదా. మరి ఈ క్రియాకర్మ చేస్తారా లేదా? లాస్ట్లో వాళ్ళని బ్రాహ్మణుల పిలిచేది, వాళ్ళకు తినిపించేది అదన్నీ జరగదు. పోయిన వాళ్ళు వాపస్ ఎట్లా వస్తారు? సో మోక్షం అంటే రానే రాకూడదు అని అర్థం. అయితే వీళ్ళు ఇదన్నీ చేస్తున్నారంటే ఆత్మ వస్తుందా లేదా? అందుకోసం బాబా చెప్తారు, ఈ మాటలంతా సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. మోక్షం అనేది వాస్తవంగా ఎవరికి దొరకదు, లేనే లేదు. అది మోక్షం అనే మాట. यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं कि उसको कोई तकलीफ ना हो. మరి శరీరం వదిలిన తర్వాత జ్యోతి వెలిగించి పెడతారు. దానికి కష్టం ఉండకూడదు, నేరుగా పోవాలి అట్లా అని. ఒకవేళ మోక్షమే పోయినారంటే దానికి దారి చూపిస్తారు. ఈ జ్యోతి దారి చూపిస్తుందా అంటే చీకట్లో ఎక్కడైనా కష్టపడగంట
ఆత్మకు జ్యోతి వెలిగించి పెట్టేస్తారు. आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है. एक सेकंड की बात है. अंधेरा फिर कहाँ से आया? ఆత్మ ఒక శరీరం వదిలేసి ఇంకొక శరీరం ఒక్క సెకండ్లో పోయి తీసుకునేస్తుంది. మరి చీకటి ఏ మాట ఉంది? చీకటి ఏం చీకటిని కూడా మనుషులకు తెలీదు. జ్ఞానం లేని చీకటి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఈ చీకటి ఏమో అనుకుంటారు. तो ये रस्म चली आती है. तुम भी करते थे ना, अभी कुछ नहीं करते हो. तुम जानते हो ये शरीर तो मिट्टी का हो गया, मिट्टी हो गया. वहाँ ऐसे रस्म रिवाज नहीं होता है. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇట్లంతా చెయ్యం, జ్యోతి వెలిగించేది అది ఇది లేదు. మనకు తెలుసు ఈ శరీరం మట్టి అయిపోతుంది. అక్కడ సత్యుగంలో ఈ సిస్టమ్ అంతా ఏమీ లేదు. జ్యోతి వెలిగించేది అది ఎవరైనా రాజా చనిపోతే ఏ జ్యోతిను వెలిగించారు వాళ్ళు. आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं. ఇప్పుడంతా ఏమో రిద్ధి సిద్ధి మాటలు జరుగుతుంది. అయితే బాబా చెప్తారు దాంట్లో ఏమీ లేదు. ఆ రిద్ధి సిద్ధిలో మీరు దాంట్లో అంతా పోకూడదు. समझो कोई को पंख आ जाता है, उड़ने लगते हैं, फिर क्या हुआ? उसे फ़ायदा कुछ मिला? क्या मिला? బాబా చెప్తారు ఎవరైనా వాళ్ళ సిద్ధి ప్రాప్తి చేసుకుంటారు, ఎగిరేవాళ్ళు. కొందరు నీళ్ళ పైన ఎగురుతారు, కొందరు ఎగిరి అక్కడ కూర్చుంటారు. సరిపోని అది సిద్ధి ప్రాప్తి అయింది. దాని నుంచి ఏమి లాభం ఉంది? లాభం ఏమీ లేదు. బాప్తో कहते हैं मुझे याद करो तो వికర్మ వినాశ हो जाएगा. తండ్రి ఏమో చెప్తారు నా తలంపు చేస్తేనే వికర్మ వినాశం అవుతుంది. ఊరికే ఇట్లా ఎగిరి అక్కడ కూర్చుంటే ఏమి లాభం ఉంటుంది దాంట్లో? ये योग अग्नि है जिससे पति से पावन बनेंगे. नॉलेज से धन मिलता है. योग से एवर हेल्दी पवित्र बन जाएंगे. ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बन जाते हैं. యోగ నుంచి చాలా లాభం. యోగ నుంచి మనకు సదా ఆరోగ్యం అంటే పవిత్రంగా అయిపోతుంది. జ్ఞానం నుంచి సదా మనకు ధనం వస్తుంది, धनवान అయిపోతాం. तो योग की आयु हमेशा बड़ी होती. योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, భోగి की आयु कम. అంటే యోగిది ఆయుష్ ఎప్పుడూ ఎక్కువ పెద్దగా ఉంటుంది, దీర్ఘాయుష్ అని చెప్తారు యోగి. అయితే భోగికు ఆయుష్ తక్కువ. कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं. ईश्वर की याद से कृष्णा बना. उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे. అంటే శ్రీకృష్ణని ఇప్పుడు కలియుగంలో అందరూ యోగేశ్వర్ని చెప్తారు. ఏంటంటే శివబాబా తలంపులో ఉండి వాళ్ళు కృష్ణ అయినారు. అయితే స్వర్గంలో కృష్ణని యోగేశ్వర్ని చెప్పరు. वो तो प्रिंस है, पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किया है जिससे ये बना है. कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है. అంటే శ్రీకృష్ణ ఎట్లా అయినారు? వాళ్ళు దానికి ముందు జన్మలో అట్లా కర్మం చేసినారు, శ్రేష్ఠ కర్మం, బాబా నేర్పించిన కర్మం. అందువల్ల కృష్ణ అయిపోయినారు. శివబాబా ఇప్పుడు మనకు కర్మ అకర్మ వికర్మ అని గతిది నేర్పిస్తారు. దాని గురించి చెప్తారు. ఆधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य. विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप. सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई है. भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे हो सकता है? हम बीके हैं, विकार में जा नहीं सकते हैं. इस दुनिया से ही पवित्र रस, इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं. बाबा చెప్తారు అర్ధకల్ప రావణ రాజ్య, అర్ధకల్ప రామ రాజ్యం. వికారంలో పోదే చాలా పెద్ద పాపం. పరస్పరంగా భాయి బహన్ చెప్పుకుంటారా లేదా? ఆత్మ ఆత్మ భాయి భాయి చెప్తారు. అందరూ పరమాత్మ బిడ్డలు, పరమాత్మ సంతానం చెప్పేసి
ఎట్లా వికారమలు చేస్తారు అని మరి బావ చెప్తారు. మన బీకేసుని చెప్పుకొని వికారంలో పోయేదానికి లేదు. ఇది చాలా మంచి యుక్తి, పవిత్రంగా ఉండేదానికోసం. ఏం యుక్తి? ఆత్మ భాయి లే భాయి బహన్, ఒక తండ్రి బిడ్డ అని అనుకుంటే వికారం చేసానికి లేదు. పవిత్రంగా ఉండే యుక్తి. తుమ్ జాన్తే హో हम अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है. उसको कहा जाता है घर घर में सोजा. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు రావణ రాజ్యం వినాశం అయిపోతుంది, ప్రతి ఆత్మ కూడా పవిత్రం అయిపోతుంది. ఎప్పుడు ఆత్మలందరూ పవిత్రం అయిపోతారు అప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో వెలుగు ఉంటుంది. అంటే జ్యోతి ప్రకాశంగా ఉంటుంది ప్రతి ఇల్లు కూడా. తుమారి జ్యోతి జగి హుయి హై, ఇప్పుడు మన జ్యోతి వెలుగుతూ ఉంది. జ్ఞాన్ కా తీసరా నేత్ర మిలా హై, ఇప్పుడు మనకు జ్ఞానాన్ని మూడవ నేత్రం దొరికింది. सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, ये भी तुम अभी समझते हो. दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है. అంటే మన సత్యయుగంలో పవిత్రంగా ఉంటాం. ఇదాన్ని మనకి ఇప్పుడే అర్థమైంది. అయితే వేరే వాళ్ళకు అర్థం చేయించే దాంట్లో బిడ్డలందరూ నంబర్వార్ శక్తి ఉంది, అందరికీ ఉంది శక్తి, నంబర్వార్ ఉంది చెప్పేదానికి. नंबरवार याद में रहते हैं. राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में ये नहीं होती. బాబు చెప్తారు ఎట్లా రాజ్యం స్థాపన అవుతుంది, ఇది మనుషులకు ఎవ్వరికీ తెలీదు. ఇప్పుడు రాజ్యం స్థాపన అవుతూ ఉంది నిజంగానే. तुम सेना हो, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बनेंगे. మన అందరూ సైనికులు, మనకు తెలుసు. బాబా తలంపులో ఉండి ఆ శక్తి ఆధారంలో మనం పవిత్రంగా ఉండి రాజా రాణి అవుతాం. ఫిర్ దూసరే జన్మ మే గోల్డెన్ స్పూన్ ఇన్ ద మౌత్. ఇప్పుడు మనం ఈ రాజయోగా నేర్చుకుంటున్నామా లేదా? నెక్స్ట్ జన్మలో ఏమవుతాం? మన నోట్లో బంగారు స్పూన్ ఉంటుంది. అంటే పుట్టిన వెంటనే ప్రిన్స్ అయిపోతాం. అప్పుడు బంగారు స్పూన్లోనే అన్ని తినేది. అంటే అంత షౌకార్ అయిపోతారు. బడా ఇమ్తిహాన్ పాస్ కర్నే వాలి మర్తబా భీ బడా పాతే హై. ఇప్పుడు పెద్ద ఎగ్జామినేషన్ క్రాస్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ పొజిషన్ కూడా పెద్దగానే ఉంటుంది. ఫరక్ పడుతా హైనా, జితనా పడాయి ఉతనా సుఖ్. డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఎంత చదువుతారో అంత ఎక్కువ సుఖం ఉంటుంది. ये तो भगवान पढ़ाते हैं, ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए. బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు మనకు భగవాన్ చదివిస్తున్నారు, ఈ నష ఎప్పుడు ఉండాలి. తో చోప్ చీని మిల్తా హై తాకత్ కా మాల్. ఇక్కడ శక్తిశాలి సామాన్ మనకు దొరుకుతుంది తినేదానికి. బాబా ఏమి ఇస్తారు? జ్ఞానం, చాలా శక్తిశాలి మాల్. దాని నుంచి మన బాడీకి కూడా శక్తి, మనసుకు కూడా శక్తి వస్తూ ఉంటుంది. భగవాన్ బిగర్ ఐసా భగవాన్ భగవती कौन बनाएंगे. तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाते हैं. భగవానే మన ఇట్లా చేస్తారు లక్ష్మీనారాయణ లాగా. మరి ఇప్పుడు పతిత్ నుంచి పావన్ చేస్తారు. దీని నుంచి జన్మ జన్మాంతరం మనం సుఖంగా ఉంటాం. माया बड़ी ज़बरदस्त. बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है. मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर. బాబా చెప్తారు ఎంత పెద్ద శ్రమ పడే మాట ఇది. భగవాన్ కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది. ఇంతమందిని పతిత్ నుంచి పావన్ చేయాలి. ఎంత శ్రమ పడతారు బాబా, ఎంత శ్రమ తీసుకొని మన అందరికీ రోజు పతిత్ నుంచి పావన్ అయ్యేదానికి
నేర్పిస్తారు ब्रह्मा शरीरम द्वारा आत्मेंदा, लेकिन समझ करके फिर भी कह देते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते हैं। మనుషులు ఎంత వండర్ఫుల్, వాళ్ళకు తెలుసు కూడా బ్రహ్మ ద్వారా భగవాన్ చదివిస్తున్నారు అట్లా అని. మళ్ళా చెప్తారు ఇదే ఇట్లా సాధ్యం, మేమేమి ఒప్పుకోము, శివబాబా వచ్చి చదివిస్తారు అట్లా అని, భగవాన్ చదివిస్తారు అని కూడా ఒప్పుకునేది లేదు. ఎంత మనుషుల బుద్ధి వండర్ఫుల్గా. తో ఏ చాలాకి హేనా, అన్నీ తెలుసుకునేసి మరి నేను ఒప్పుకోను అని చెప్పేది, ఇదేంట कनिंगनेस ఇది. ऐसे भी बोल देते हैं राजा ही तो स्थापना हो जाएंगे, हो ही जाएंगे. రాజ్యం ఏమో స్థాపన అయ్యే తీరేది, ఏమైనా ఎవరైనా చెప్పని, భగవాన్ వచ్చినారు రాజ్యం స్థాపన చేసేది, ఇది గ్యారంటీ అయిపోతుంది. कहते हैं ना सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं है. कितने भीगना पड़ता है. బాబా చెప్తారు సత్యాన్ని బోట్ షేక్ అవుతుంది కానీ మునిగిపోదు. ఇక్కడ ఎన్ని ప్రకారమైన విఘ్నాలు వస్తూ ఉంటుంది. ఈ మనుషులు ఏమేం మాట్లాడుకుంటారు, వింటారు, మరి ఏదో చెప్పిపోదారు. అచ్చా మీఠే మీఠే సికిలదే నూరే రతన్ क्षमा से शाम से सुंदर बनने वाली, मीठे मीठे सिकिलदे नूरे रतन शाम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को నమస్తే. అర్థమైందా? చాలా రోజులుగా తప్పిపోయిన మంచి రత్నాలు షాం నుంచి సుందర్ అయ్యేవాళ్ళ ఆత్మ కోసం మాత్పిత బాప్ దాదా మనస్ఫూర్తిగా చాలా ప్రీతిగా యాద్ ప్యార్ మరి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తారు. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. माली धारणा कोसरा मुख्य सार, धारणा के लिए मुख्य सार योग की अग्नि से विकारों की कट उतारनी है. బాబా చెప్తారు యోగ అగ్ని ద్వారా ఆత్మలో ఏం తుప్పు పట్టిందో దానంతా తీసేయాలి. अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है. చెక్ చేసుకోవాలి మన బుద్ధి క్రిమినల్ సైడ్ ఏం పోలేదా అట్లా అని. निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है. నిశ్చయ బుద్ధి అయిపోయిన తర్వాత ఏ విషయంలో కూడా మరి సంశయం రాకూడదు. विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर के बाप की याद में करना है. బాబా చెప్తారు వికర్మ నుంచి మన సేఫ్టీగా ఉండేదానికోసం ఏదైనా పని స్వధర్మంలో ఉండి బాబా తలంపులా ఉండి చెయ్యాలి. అప్పుడు మనం వికర్మ నుంచి ఫ్రీ అయిపోతాం, రక్షణ అయిపోతుంది. वरदान सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भाव. అంటే సర్వ ప్రాప్తిలో ఒక అనుభవం ద్వారా పవర్ఫుల్గా అయ్యేవాళ్ళు సదా సఫలతా मूर्त भाव. जो सर्व प्राप्तियों के अनुभूति मूर्त है वही पावरफुल है. ऐसे पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियाँ आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती है. क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है. అంటే ఎవరు
సర్వప్రాప్తిది అనుభూవి మూర్తి అయినారు. వాళ్ళే పవర్ఫుల్ అయినారు. ఇట్లా పవర్ఫుల్గా ఉండే వాళ్ళే సర్వప్రాప్తిని అనుభవం చేసే ఆత్మలు. వాళ్ళే సఫలతా మూర్తి కూడా అవుతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆత్మలందరూ వెతుకుతూ ఉన్నారు. సుఖం శాంతి ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఆ మాస్టర్ దాత ఎవరు, ఎక్కడ ఉన్నారు, మనకు శాంతి ఇచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు అని వెతుకుతూ ఉన్నారు మనుషులు. तो जब आपके पास सर्वशक्तियों का स्टॉक होगा तब तो उसको संतुष्ट कर सकेंगे. అయితే బాబా చెప్తారు, ఎప్పుడు మీ దగ్గర సర్వశక్తులది స్టాక్ ఉంటుందో అప్పుడే వేరే వాళ్ళని కూడా మీరు సంతుష్టం చేయొచ్చు. అంటే వెతికి మీ దగ్గర వస్తే అప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, మీ దగ్గర స్టాక్ ఉంటే. जैसे आजकल एक ही स्टार से जब चीज़ें एक ही स्टोर से आजकल एक ही स्टोर से सब चीज़ें मिल जाती है, ऐसे आपको भी बनना है. ఇప్పుడంతా ఒకే స్టోర్ నుంచి అన్ని సామాన్ దొరుకుతుంది. సూపర్ బజార్ అని చెప్తారా లేదా? అక్కడ ఒకే అంగడి మనం పోతే చాలు, అన్ని ప్రకారమైన సామాన్లు దొరుకుతుంది. ఆ విధంగా మన దగ్గర కూడా అన్ని ప్రకారమైన శక్తి ఉండాలి. అప్పుడే ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళకు అది ఇవ్వచ్చు మనం. ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की शक्ति नहीं है. सर्वशक्तियों का स्टॉक चाहिए तब सफलता मूर्त बन सकेंगे. ఇట్లా కాదు, నా దగ్గర సహన శక్తి ఉంది, సమానికి శక్తి లేదు, అట్లా అని సామ్నా కర్ణీకి శక్తి లేదు, ఎదిరించే శక్తి లేదు, అట్లా ఒక శక్తి ఉండి ఇంకొక శక్తి లేదు అట్లా చెప్పకూడదు. అన్ని శక్తులు ఉండాలి, సర్వశక్తులది స్టాక్ ఉండాలి. అప్పుడే సఫలతా మూర్తి అవుతాం మనం. స్లోగన్, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है. कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना. అన్ని సర్వ మర్యాదలే బ్రాహ్మణ జీవనాన్ని అడుగు పైన అడుగు పెట్టేది అంటే లక్ష్యం దగ్గర పోయి చేరేది, అంటే మర్యాదపూర్వకంగా నడుచుకునేది, శ్రీమత్ రూపీ మర్యాద. అప్పుడే మన లక్ష్యం ఏం పెట్టుకున్నాం దాని దగ్గర పోయి చేరు. తర్వాత మాతేశ్వరిది క్లాస్ ఏమో ఉంది, అది కొంచెం పెద్దగా ఉంది. అందువల్ల ఈ మాతేశ్వరిది క్లాస్ సాయంకాలం దాని వివరంగా చెప్తాం, బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వివరంగా చెప్తాం. దానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. అందువల్ల అందరూ ఈరోజు సాయంకాలం మాతేశ్వరిది క్లాస్ యూట్యూబ్లోనే వినండి. తర్వాత అర్థమైందా? ఓం శాంతి. మళ్ళా హెడ్డింగ్ వినండి. హెడ్డింగ్ ఏమంటే బాబా చెప్పినారు, నేను వచ్చినాను మీకు కర్మ అకర్మ వికర్మ అని గుహ్య గతిని వినిపించేదానికోసం. ఇప్పుడు ఆత్మలందరూ ఆత్మ మరి శరీరం రెండూ పవిత్రం అయిపోతే కర్మ అకర్మ అవుతుంది. అయితే పతిత్ కర్మ ఎట్లా చేస్తారంటే వికర్మం. ప్రశ్న, ఆత్మలో తుప్పు పట్టేదానికి కారణం ఏమి? ఆ తుప్పు పట్టి ఉంటే నిశాని ఏమి? అంటే ఆత్మలో తుప్పు పెట్టేదానికి కారణం వికారం. పతిత అయిపోతే ఆత్మలో తుప్పు పట్టిపోతుంది. ఒకవేళ తుప్పు పట్టింది, ఎక్కువ తుప్పు పట్టిందంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా ఈ పాత ప్రపంచ పైన ఆకర్షణ అయిపోయి ఉంటారు. వాళ్ళ బుద్ధి ఎప్పుడు వికారం సైడే పోతూ ఉంటుంది. బాబా తలంపు చేసానికి లేదు వాళ్ళు. ఓం శాంతి. సాయంకాలం వినండి, మాతేశ్వరి క్లాస్ చాలా పెద్దగా బాగుంది.
ప్రపంచ స్థాపన కోసం కర్మయోగిగా కావో, కర్మయోగిగా కావో. ప్రపంచ స్థాపన కోసం కర్మయోగిగా కావోయ్, కర్మయోగిగా కావోయ్. ధర్మ ప్రపంచ స్థాపన కోసం కర్మయోగిగా కావోయ్, కర్మయోగిగా కావోయ్. నిర్మల హృదయం నిశ్చల భావం శాంత స్వరూపం నీవై సాధించరని ధ్యేయం. నిర్మల హృదయం నిశ్చల భావం శాంత స్వరూపం నీవై సాధించరని ధ్యేయం. ధర్మ ప్రపంచ స్థాపన కోసం కర్మయోగిగా కావోయ్, కర్మయోగిగా కావోయ్. సచ్చరిత ఓ సన్నిహిత, సచ్చరిత ఓ సన్నిహిత. ద్వేషం మదిలోకెన్నడురా నీకు, చెడు కూటమితో చేతులు కలిపి చేతులారను చెడిపోకు. ధనలాభంతో ధర్మ చింతనకు శాశ్వత దూరం కాకు, శాశ్వత దూరం కాకు. ధనలాభంతో ధర్మ చింతనకు శాశ్వత దూరం కాకు, శాశ్వత దూరం కాకు. ధర్మ ప్రపంచ స్థాపన కోసం కర్మయోగిగా కావోయ్, కర్మయోగిగా కావోయ్. సచ్చరిత ఓ ధర్మమత, సచ్చరిత ఓ ధర్మమత. పరమౌ సుఖము దుఃఖము అంట నీకురా హృదయాన్ని. అనంతమైన ఆనందానికి వంతెన చైరా దేహాన్ని. ఆత్మజ్ఞానపు అగ్నిగుండమున ఆహుతి చైర అహాన్ని, ఆహుతి చైర అహాన్ని. ఆత్మజ్ఞానపు అగ్నిగుండమున ఆహుతి చైర అహాన్ని, ఆహుతి చైర అహాన్ని. ధర్మ ప్రపంచ స్థాపన కోసం కర్మయోగిగా కావోయ్, కర్మయోగిగా కావోయ్. ధర్మహిత ఓ బ్రహ్మసుత, ధర్మహిత ఓ బ్రహ్మసుత. జీవితమును కర్మయోగిగా కడవరకు నువ్వు గడుపుమురా. ఇహ బంధాలను ఎదురీది నువ్వు ఈశ్వర ప్రేమను పొందుమురా. ధర్మరాజ్యమును స్థాపన చేసి ధర్మసుతుడవై నిలువు, రాజయోగిగా వెలుగు. ధర్మరాజ్యమును స్థాపన చేసి ధర్మసుతుడవై నిలువు, రాజయోగిగా వెలుగు. ధర్మ ప్రపంచ స్థాపన కోసం కర్మయోగిగా కావోయ్, కర్మయోగిగా కావోయ్. నిర్మల హృదయం నిశ్చల భావం శాంత స్వరూపం నీవై సాధించరని ధ్యేయం. సచ్చరిత ఓ సన్నిహిత, సచ్చరిత ధర్మమత. ధర్మహిత
ఓ బ్రహ్మసుతా బ్రహ్మసుతా ధర్మహితా